கிறிஸ்துவின் சமாதானம் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. உங்களோடு இருப்பதாக. ஆமென். ஆமென். இயேசு நல்லவர். ஆமென். இயேசு வல்லவர். ஆமென். இயேசு போதுமான தேவன். Our God is good God, awesome God, wonderful God, true living God. ஆமென். உண்மையுள்ள உயிருள்ள தேவன். அது எப்போதும் நான் சொல்றேன், நம்ம இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் உயிர் உள்ள தேவன் கூட நடக்கிறோம். We are walking with the true living God. So do not take the love of God for granted. Amen. Hallelujah. ஆண்டவர் நம்மளை நேசிக்கிறார். அதனால நம்ம என்ன வேணாலும் செஞ்சாலும் ஆண்டவர் நம்மளை மன்னிச்சிடுவார் சொல்லி நினைச்சு இருக்காதீங்க. And everything that God will, because of God's love, He will forgive us every time when we do a mistake. If the first time mistake that you do, God will forgive you. But don't repeatedly do the same thing. Amen. ஒரு வாட்டி நீ தவறு செஞ்சிட்டியா, தெரியாமல் செஞ்சிட்டியா, ஆண்டவர் மன்னிச்சுவார். மறுபடியும் 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 அதே தவறை திரும்பி திரும்பி செய்யாதீங்க. ஒரு நாளைக்கு உங்களை மன்னிக்க மாட்டேன். You must know this. இது நம்மளுக்கு தெரியணும். And always remember to follow the teaching of the Lord Holy Spirit. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் ஆவியானவர் கற்றுக் கொடுக்கிறது தான் உண்மை. ஆமென். அதுதான் சத்தியம். The Lord Holy Spirit teach you is the truth. It is the truth of God. Never refuse to follow and the teaching follow பண்ணுங்க. அப்பதான் you will be in the blessing, spiritual blessing. And when you follow the teaching of the Lord Holy Spirit, then only you will be in the blessing, spiritual blessing. Amen. Hallelujah. And don't ignore the Lord Holy Spirit. அவர் சொல்றது கஷ்டம் கிடையாது. ஆவியானவர் கற்றுக் கொடுக்கறது கஷ்டம் கிடையாது. அது நீங்க செய்யறீங்களா இல்லையா, கீழ்படுறீங்களா இல்லையான்னு தான் பார்க்குறாரு. And the Lord Holy Spirit, the teaching of the Lord Holy Spirit is not difficult. He just seeing whether you all are following it obediently or not. Obediently or not. நிறைய காரியம் the devil, God already put in the Bible, the devil is waiting to devour you. நம்மளை சாப்பிட காத்திருக்கான்னு சொல்லியிருக்காரு ஆண்டவர். சாப்பிட காத்திருக்கான், எப்படியாச்சும் உன்னை அழிக்க காத்திருக்கான். உன்னை அழிக்கிறது தான் அவனோட வேலை. Because you are seeking God, devil is always waiting to destroy you. It's not a joke, it's very serious. To destroy you. ஏன்னா நீ ஆண்டவரை தேடி போறனால உன்னை அழிக்கிறதுக்கு அவன் காத்திருக்கிறான். So what is the job of a man of God who is teaching you all? என்னோட வேலை என்ன? We have to pray for you, intercede for you, fasting for you. Anything happen, I don't want anything to happen to my family and your family. It's our family. Foka is our family. So anytime I have to be ready to sacrifice. And நாங்க உங்களுக்காக காரியங்கள் செய்ய நாங்க ரெடியா இருக்கணும். என்ன பண்றது? We have to be ready to sacrifice. So I have sacrificed something yesterday. After 12 years, my dog died in front of me, in front of my wife. And even now, I have seen the dog, if they want to die, they don't die in front of the owner, they will run away. Or they will die just like that, sleeping like that. நாய் ஒன்று ஓடி போயிடும், இல்லை அந்த உள்ளுக்கு அங்கே முன்னுக்கு விழுந்து செத்து இருக்கும். ஆனால் பாஸ் பண்ணுக்கு சாவாது. ஆனால் சாத்தான் பூந்தானா, when the devil came and the dog defends your home, your family, everything, the devil goes into the dog. You know the terrible death of the dog I saw yesterday. I was with Lord Jesus. I said, I don't want my dog to be suffered, so please take the soul. I was with Lord Jesus and my wife was there. நான் ஆண்டுகிட்ட சொல்லியிருந்தேன், ஆத்மா எடுத்துருக்காண்டது வேணாம், சஃபரிங் போக வேணும்னு சொல்லியிருந்தேன். என் மனைவி பார்த்தாங்க, செத்ததை. Died, all the bones are broken and fell down.
நடு எலும்பு வெளியே வந்து உடஞ்சி அப்படியே சுக்குநூறா அது உழுகுது கீழே. நான் தூக்கும்போது ஒண்ணுமே இல்லை. This example I am telling you, if the devil get his hands on you, it will be more even worse. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I am just telling, it's not a warning. I am telling you, if you all want to take it as a warning also can, no problem. நான் வந்து உங்களை மிரட்ட கிடையாது, நான் சொல்றேன், it's the first time I see. நான் நிறையா பிராணிகள் வளர்த்துருக்கேன், நிறைய நாய் வளர்த்துருக்கேன். என் முன்னுக்கு நாய் சாவுக்கு முன்னே ஓடி தான் போகுமே தவிர அடிபட்டு செத்து பார்த்துருக்கேன். நேற்று செத்த மாதிரி நான் பார்த்தது. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இதான் சாத்தான் அவங்க மேலே, the devil is waiting to devour you. பைபிள் இருக்குது. கவனமாக இருங்க, ப்ரே பண்ணுங்க. Always pray, read the word of God, follow the teaching of the Lord Holy Spirit. என்ன கேட்டீங்க, அது கஷ்டமே கிடையாது. Just follow. What is the problem that for us to follow the teaching of Lord Holy Spirit? John 2:18-29. 1 John chapter 2 verse 18 to 29 clearly tell you about the enemy of Christ. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் துரோகி யாரு? யார் அந்த துரோகி? நீங்க கிளியரா படிக்கணும். நீ எப்படி இருந்தா துரோகி ஆகும்? நம்ம தான் துரோகி. We are the enemy of Christ. It depends on our thoughts and our behavior, our attitude and our character. நீ எப்படி, how you receive the word of God. நீ ஆண்டவர் இறைவார்த்தை எப்படி இருக்கிற? நீ ஆண்டவர் நம்புறியா? ஆவியானவரை கேட்கலையா? That shows whether you are the enemy or you are a child. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know what is doing in the present time. I told you all how daddy died. Okay. So now you all just see, now God is showing to the world that the end is near. Amen. Hallelujah. ஆண்டவர் உலகம் இறுதி வரப்போதே, அந்த இறுதி நாள் வருது. God is indicating, ஆண்டவர் சொல்லிட்டு இருக்கிறார். Amen. God is pointing, if they can find a vaccine to kill COVID-19, how the other viruses are coming. இன்னும் வருது, அப்கிரேட் பண்ணி நான் சொன்னேன், போன வருஷத்துல சொல்லிட்டு இருக்கேன். When the thing begins on the 25th of January, they found the first case in Malaysia. We are having our convention. Amen. Hallelujah. நான் போன வருஷம் சொல்றேன், it's a devil, it's a Satan. You have to seek Lord Jesus in order to get deliverance. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் மட்டும்தான் உன்னை காப்பாற்ற முடியும், வேற யாரும் உன்னை காப்பாற்ற முடியாது. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. And இதுதான், you have to seek God, seek the Lord Holy Spirit and follow the teaching. Then only you will be delivered, you will be saved. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இது நம்மளுக்கு தெரியணும், உன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஆவியானவர் மட்டும்தான் உன்னை காப்பாற்ற முடியும், வேற யாரும் உன்னை காப்பாற்ற முடியாது. ஆமென். Hallelujah. இந்த உங்களை சுற்றி பாருங்க, the present time, now what is happening around you. See the world. No need to see world, see Malaysia now. Amen. Hallelujah. What is happening? பாருங்க மலேசியாவில் என்ன நடக்குதுன்னு. Amen. Hallelujah. Because of the pandemic, what is happening around you, உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குது, என்ன நடக்க போகுது, அது இயேசுக்கு தான் தெரியும். What will happen, only Lord Jesus will know. But what is happening, we all can see, we all can hear, we all can பார்க்கலாம், கேட்கலாம். We all can feel the pain of people. Amen. Hallelujah. Hallelujah. நம்மளுக்கு முதல் நாள்ல இருந்து தெரியும், it's not only because of the pandemic, we already know earlier itself that only Lord Jesus is the deliverance. Amen. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் ஆவியானவர் மட்டும்தான் நம்மளை காப்பாற்ற முடியும், அவர்னால மட்டும்தான் நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியும். Amen. இன்னைக்கு நம்ம அவர் கூட நடக்கிறதுனால God keep us safe. Amen. அவர் கூட நம்ம நடக்கிறதுனால ஆண்டவர் நம்மளை பாதுகாப்பா வைத்திருக்கிறார். Amen. Hallelujah. Okay. Recently the pandemic என்ன செய்யுது? What the pandemic do to your body? And whatever they call this COVID-19 or whatever variant, what the virus is doing? என்ன செய்யுது? உங்க உடம்புல என்ன செய்யுது? Outside it is not hurting you anything. Amen. Hallelujah. வெளி தோட்டத்துல உனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை.
நீங்க நல்லா அழகா இருக்கீங்க. But after destroying your internal parts, amen. What I heard and what my friends told me, it destroy your internal organ first. உங்க உடம்புல பூந்தோடனே it destroy number 1 your lung, amen. உங்க lung, liver, kidney before it kills you, amen. உங்களை சாவடிக்கிறதுக்கு முன்ன உங்களோட lung, உங்களோட ஈரல், உங்களோட கிட்னி எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் பண்ண விடாம பண்ணி and it kills you. It kills you. That's devil. அதுதான் சாத்தான். ஆமென். ஹalleluya. அதுதான் சாத்தான். இன்னைக்கு ஒரு நாய் வந்து உங்க முன்னுக்கு எக்ஸாம்பிள், அது எலும்பெல்லாம் உடைஞ்சி உங்க முன்னுக்கு பொத்துன்னு விழுவுதுன்னா, கீழே விழுவுதுன்னா நம்ப மாட்டா என்ன செய்வான்? ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. அதை யோசிச்சு பாருங்க. And the enemy of Christ, God said it is the word and here it come already, வந்துட்டான். ஆண்டவரோட through ஆண்டவரே enemy of Christ is already in this world. Amen. Hallelujah. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறான், உன்னை அழிக்கிறான், உன்னை சுத்தி இருக்கிறான், உன்னை அழிக்கிறான்னு சொல்லிட்டாரு ஆண்டவர். Is destroying you, is coming. அழிக்கிறான். என்ன செய்யணும் நம்ம? What we must do? Praying, reading the word of God, going to the church, and that's not enough. அது பத்தாது. Amen. Do you believe the Lord Holy Spirit? Amen. Do you follow the teaching? உங்களை நீங்களே கேளுங்க. ஆவியார் சொல்றது கேட்கறது தப்பு கிடையாது. It's not difficult. The Lord Holy Spirit never asks you to go and climb the mountain. ஒரு பெருகி செய்யி, இங்க போய் மண் எடுத்துருவா, அங்க போய் ஸ்லோப் எடுத்துருவான்னு சொல்ல கிடையாது. Very easy thing. Just to see your obedience. Like what I told you last week. God tests your obedience. Like Abraham. ஆண்டவர் உன்னோட கீழ்ப்படியதை பரிசோதிக்கிறார். ஆவியானவர் சொல்றது கஷ்டம் கிடையாது. அதை நீ சின்னங்க செஞ்சிடலாம். அது உள்ளுக்குள்ளதான் இருக்குது, உன் சிந்தனைக்குள்ள இருக்குது, உன் இருதயத்தில் இருக்குது. செய்யணுமா செய்ய வேண்டாம்? ஆமென். It depends. It's follow you. God, Lord Holy Spirit asks you to do the things that you are capable to do. ஆமென். உன்னால செய்ய முடியும். உன்னால செய்ய முடியும். அப்ரஹாம் ஆண்டவர் சொன்னாரு, போய் மகனை பலி கொடுன்னு. அப்ரஹாம் போனாரு பலி கொடுக்க. ஆமென். ஹalleluya. நோவா போட் கட்ட சொன்னாரு. நோவா விசுவாசம். It's your faith. It depends on your faith. நோவா கட்டினாரு. அதே மாதிரி தானே இப்போ நம்மளே ஒரு காரியம் செய்ய சொல்றாரு. ஐசையாவை அம்மனமா நடக்க சொன்னார். 3 வருஷம், 1 வருஷம், 2 வருஷம், 3 வருஷம் அம்மனமா நடக்க சொன்னாரு. ஐசையா நடந்தாரு. ஐசையா நடந்தாரு, செஞ்சாரு. In order to get the grace of God and the blessing of God, செஞ்சாரு. நம்மளுக்கு ஏன் செய்ய கஷ்டமா இருக்கு? நம்மளுக்கு ஏன் கேட்க கஷ்டமா இருக்கு? ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. Why we are so difficult for us to listen to the Lord Holy Spirit and to follow? Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான் நினைக்காதீங்க. பிரதர் சொல்றது வந்து நமக்கு சொல்லுத, மற்றவங்க சொல்லாது நினைக்காது. It is a general statement to everybody. Don't think that I am just telling, pinpointing people. I don't like to pinpoint people, and that is not my character also. Amen. Hallelujah. நான் என்ன சொல்றேன்? எவ்ரிபடி இஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி. எவ்ரிபடி இஸ் ஃபார் தேம், நாட் ஃபார் தேம். இஸ் ஃபார் அஸ், ஃபார் எவ்ரிபடி இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. And there are 2 types of destroying. ரெண்டு விதமான அழிவு இருக்குது. 2 விதமான அழிவு. 2 type of destroying. One is individual destroying. Individual தனிப்பட்ட முறையில் ஒன்று போட்டு தள்ளுறது. ஆமென். ரெண்டாவது பல்க் டிஸ்ட்ராயிங். பல்க் கூட்டமாக அழிக்கிறது. தனிப்பட்ட முறையில் ஒன்று அழிக்கிறது ஒன்று, ரெண்டாவது கூட்டமாக ஒன்று அழிக்கிறது. இப்போ நம்ம 2வது ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம். ஆமென். கூட்டமாக அழிக்கிறது. We are in stage 2 now. Okay, stage 1 always எப்போதும் ஒன்றாவது காரியம் எப்படி நடக்கும்? It will come from people, maybe a close friend,
people that you know, your girlfriend, your boyfriend, your workplace, because of your property and other many worldly things. ஒன்றாவது இண்டிவிஜுவல் டிஸ்ட்ராயிங் வந்து உங்கள் நண்பர்களால் இருக்கலாம், உங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கலாம், உங்களோட சொத்து பத்து காரணமாக இருக்கலாம், நிறைய உலக காரியங்கள், whatever the worldly things that you are going behind, that is your self destroying. Amen. Hallelujah. Yeah, self destroying சொல்றனா, it is not a plan of God for you. If you go after the things of the world, you destroy yourself. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, bulk destroying, that's what we are happening now, we are seeing now. இப்போ நம்ம சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம், கூட்டமாக அழிக்கிறது, பல்க் டிஸ்ட்ராயிங், கூட்டமாக அழிக்கப்படுறது. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு இதுதான், don't go and pray that God never warned us, God never tell us anything. God already warned us many times before the pandemic come. ஆண்டவர் என்னை எச்சரிக்கல, ஆண்டவர் எங்கள்கிட்ட சொல்லல, தெரியாது அப்படி சொல்லாதீங்க. ஆண்டவர் ரொம்ப காலமாக இந்த பெண்டமிக் வரத்துக்கு முன்னையே ஆண்டவர் ஆல்ரெடி warned us so many times with many other pandemics, many other epidemics. Amen. Hallelujah. But people never listen. ஆளுங்க கேட்கலையே. மாஸ் வந்துச்சு கேட்டாங்களா, சாஸ் வந்துச்சு கேட்டாங்களா? They never listen. Mass came, SARS came, nothing. Tsunami came. They never listen. They never go back to God and seek God. ஆண்டவரை தேடல, ஆண்டவர்கிட்ட போல. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு இதுதான். Now things are going worse, but still I see the world never realize. Amen. Hallelujah. இன்னைக்கு இன்னும் worst-ஆ போயிட்டு இருக்கு. worst-ஆ போதே உலகம் ஒன்றும் தெரிந்தது. Amen. Amen. Forget about the word. Ask yourself. உங்களை கேளுங்க, நான் தெரிஞ்சிட்டேனா, நான் சரியா இருக்கேனா இயேசு கூட? Ask yourself, am I have a good relationship with God? Am I praying? Am I reading the word of God? Am I spending time to God? Am I listening to the Lord Holy Spirit teaching? Ask yourself. If your relationship is good with God, God will save everyone around you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு உங்களோட உறவு இயேசு கூட சரியா இருந்து, நீ கரெக்டா போனதா, நீ கரெக்டா நடந்தனா, உன்னை மட்டும் இல்லாமல் உன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் ஆண்டவர் காப்பாற்றுவார். ஆமென். இன்னைக்கு உங்களோட உற்றார் உறவினர்கள், நண்பர்கள் யார் இயேசு கூட இல்லையோ, நீ இருக்கியா கரெக்டா, இவங்களை எல்லாம் இயேசு காப்பாற்றுவார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Even your friends, your relation, they are not with God. If you are with God in a properly way, God will save all of them on behalf of you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான். God said, you know the truth. உனக்கு உண்மை தெரியும், சத்தியம் தெரியும். You know who is your God. You know who is the Lord Holy Spirit. உனக்கு எல்லாம் தெரியுமே. உனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு நீ ஏன் கீழ்ப்படியல? ஆமென். இன்னைக்கு இதுதான். It is our duty to tell others. மற்றவங்களுக்கு நீ சொல்லணும். Go and tell others about your God. Amen. That Lord Jesus is the true living God. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் உண்மையுள்ள தேவன். மற்றவங்க சொல்லு. இதுதான் ஆண்டவர். மற்றவங்க சொல்லு. ஆமென். ஹல்லேலூயா. உங்க விசுவாசத்தை உடைக்க யார் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். ஆமென். People can threaten you to break your faith. They can say anything. But always remember that you are with Lord Jesus. Nobody can do anything with you. Amen. Hallelujah. எப்போதும் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க, இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறார். விசுவாசத்தோடு இருங்க. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறார். உங்களை யாருனாலும் எதுவும் செய்ய முடியாது. ஆவியான நம்பிக்கை வேணும். You must believe and have faith. You must believe and have faith. Hallelujah. Hallelujah. நம்மளுக்கு தெரியணும். We must know how to go to Lord Jesus. Amen. Seek the Lord Holy Spirit and then learn how to pray. எப்படி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை தேடி போய் ஆவியானவர் தேடி எப்படி ஜெபிக்கணும்னு கத்துக்குங்க. Believe first. We must believe
The Lord Jesus is the Son of God. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் தான் இறைவனின் மகன், வேற யாரும் இல்லை. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ரொம்ப பேருக்கு இதை நம்பி அதான் ஆண்டவர் சொல்ல அதை படிச்சிங்க. Those who don't believe that they don't belong to our fellowship. We already read just now. People don't believe. People ignore Lord Jesus. அவங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் இறைவனின் மகன் அவங்க நம்பல, அவங்க ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. They don't believe. They reject Lord Jesus. அவங்க இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவரை ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது they reject the Father also. And they reject the Lord Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இயேசு கூட நட, இயேசு கூட இரு. Be obedient, humble, patient. Just wait. ஒன்றும் இல்லையே, பெரிய காரியம் ஒன்றும் இல்லையே. You just have to wait, pray, read the word of God, wait patiently, humbly. God will save you. Amen. அவ்வளோதானே, வேற ஒன்றும் இல்லையே. Just listen to the teaching of the Lord Holy Spirit. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் ஆவியானவர் கற்றுக் கொடுக்கறதை கேட்டு நீ பொறுமையா அமைதியா இயேசு பாதத்தில் உட்கார்ந்தாலே போதுமே. Whatever you want, God will provide for you. Amen. Hallelujah. The first enemy of Christ யார் தெரியுமா? Who is the first enemy of Christ in you? உங்களுக்குள்ள இயேசுவோட எதிரி யாரு? துரோகி யாரு? சொல்லுங்க. Who is the first enemy of Christ in you? Is your mind. உன் சிந்தனை தான். உன் சிந்தனை தான். உங்க மைண்டை மத கரெக்ட் பண்ண. correct your mind first. உன் சிந்தனையை மத சரிப்படுத்து. Change the way you think. Accept what the Lord Holy Spirit is telling you. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரோ அதன்படி கேட்டு நட. உன் சிந்தனையை மாத்து. சின்ன பிள்ளையில யார் யார் காடி ஓட்டிங்க மத கை தூக்கு. காடி ஓட்டுறவங்க கை தூக்கு. whoever drives carry your hand. drives who can drive, who know how to drive நல்லா தூக்குங்க மேலே. ஆண்டவர் ஆவியானவர் பார்க்கணும்ல, நல்லா தூக்குங்க, நல்லா தூக்குங்க. ஓகே, இப்போ தான் கேள்வி வருது. ஆமென். ஹல்லேலூயா. சின்ன பேபியில் நடந்தீங்க, ஆமாவா? நடந்தீங்க, அப்புறம் பைஸ்கிள் ஓட்டினீங்க, அப்புறம் மோட்டர் வச்சு மோட்டர் ஓட்டினீங்க. நம்பலாம் நான் வளர்ந்து வரும்போது, ஆமாவா? ஸோ மோட்டர் ஓட்டோம், அப்புறம் காடி லைசன்ஸ் எடுத்து காடி ஓட்டுறோம். இப்போ உள்ள பிள்ளைங்களாம் டைரெக்டாக பைஸ்கிள்லாம் கிடையாது, துடுசா காடி ஓடும், துடுசா காடி. ஓகேயா? why you all accept these changes? இந்த மாற்றத்தை மட்டும் ஏன் ஏற்றுக்கிறீங்க? நடந்தே போகலாமா நீங்கள்? சின்ன பிள்ளைல நடந்தா போகிறேன், நான் நடந்தா போவேன், நடந்து போக வேண்டியதானே. எதுக்கு மாற்றத்தெல்லாம் ஏற்றுக்கிறீங்க? அப்போ அந்த மாற்றத்தை, உலக மாற்றம் மட்டும் உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் போது பரிசுத்த மாற்றத்தை உன்னால் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல? If you can accept the changes in your life from your growing, you can drive all these things. You can accept the changes because you want to run with the world. Why can't you accept the changes of the Spirit? உன் வாழ்க்கையில் ஆவியானவர் உனக்கு நல்லது செஞ்சு கொடுக்கும்போது, உன் வாழ்க்கையில் நீ நல்லா இருக்க, ஆவியானவர் உனக்கு கற்றுக் கொடுத்து உன்னை சரிப்படுத்தும் போது அந்த சேஞ்சஸ் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீங்க? உலக சேஞ்சஸ் உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுது. இப்போ நீங்கள் வேலைக்கு போறீங்க. If let's say you work 10 years, they never promote you, they never give you salary, promote, increment, all these things. You are making a lot of noise, isn't it? You all want to make you, they must promote you, increase your salary. No. You want changes? Amalia. Yes, spiritual changes very hard for you to accept. You accept the spiritual changes in your life, then only God do the worldly changes in you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் கற்றுக் கொடுக்கறத நீ சரியா ஏற்றுக்கொண்டாதான், உனக்குள்ள நீ ஏற்றுக்கொண்டாதான் ஆண்டவர் உலக காரியங்கள் மாற்றங்களை உனக்குள்ள கொண்டு வருவார். ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. Fix your mind firmly to Lord Jesus. இதுதான் முக்கியம். நீ எத்தனை வயசா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Fix your mind with Lord Jesus. Always think Lord Jesus is there before you. Amen. எப்போதும் இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் உன் முன்னணியில் இருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் தான் எல்லா காரியம் செய்வார் சொல்லி உள்ளுக்கு வைங்க. நான் வேலை செய்கிறேன், நான் படிச்சிருக்கேன்,
I am young, I am healthy, எனக்கு எல்லாம் ஓகே, நான் எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை, I can do everything myself நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, by not being obedient, ignorant, arrogant, so அப்படியே you forget the things that God have done in your life, then I'll tell you, wait for the devil. அவன் வருவான், அவன் எப்போ வரான்னு தெரியாது, வருவான் to destroy you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. With the permission of God. Amen. அவன் சொந்தமாக வர முடியாது, ஆண்டவர் அவனுக்கு உத்தரவு கொடுக்கணும். ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான்? In order to get the permission, he will gather all your mistakes, all your wrongdoings, எல்லாம் வச்சு ஆண்டவர்கிட்ட பேசுவான். பார்த்தீங்களா என்னென்ன செஞ்சிச்சு, என்னென்ன போச்சு வந்துச்சு, எப்படி பேசிச்சு, எப்படி அரகன், எவ்வளோ அரகன், எவ்வளோ ஈகோயிஸ்டிக், டிஸ்ஒபீடியன்ட். நான் போய் ஒரு காட்டிட்டு வரேன்னு சொல்லி, let me go and teach them to obey you God. அப்படி to obey you. ஆண்டவர் மண்டையை கழுவுறாங்க. ஸோ ஆண்டவர் சார் ஓகே, ரிக்வெஸ்ட் கிராண்டட், மாட்டீங்க நீங்கள், அவ்வளோதான். ஆமென். ஹல்லேலூயா. So be very careful. And then one more thing, very important. Once you are delivered or in the process of delivering, உன்னை ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்துட்டாரா இல்லை விடுதலை கொடுக்க போறாரா, கொஞ்சம் மாற்றத்தை பார்த்தோன்னே after you see a big changes in your life, don't show your back to God. Amen. உன் முதுகு திருப்பி காட்டாத ஆண்டவர்கிட்ட. முதுகு திருப்பி காட்டின the second wave இன்னும் வேஸ்ட் ஆயிடும், worst. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான், because we are so attached to the world, உலகத்துக்குள்ள ரொம்ப ஒட்டி வாழ்றனால we accept, it's very difficult to accept the teaching of the Lord Holy Spirit. அதான் நான் சொல்றேன், change your mind, change the way you think, everything will be well, எல்லாமே சரியா வரும். Amen. Hallelujah. அந்த படிச்சதுல 1 ஜான் 2 வசனம் 26 27 ஒன்று படிங்க, அது உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னு. 1 John chapter 2 verse 26 27, God already tell you what he wants you to do. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இதுதான் நம்மளுக்கு சரியா தெரியணும், where you are, எங்க இருக்கிற, எந்த இடத்துல இருக்கிற, எப்படி இருக்கிற, எப்படி ஜெபிக்கிறேன். Amen. Hallelujah. Hallelujah. That is the sermon. Now is the teaching. Amen. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான், God always use your mistakes for good. Amen. நீ தப்பு செய்யும்போதே ஆண்டவர் அதை உனக்கு நல்லதாக பயன்படுத்துவார். எப்படி? ரோமர் அதிகாரம் 8 வசனம் 28, Romans chapter 8 verse 28. Everything will be good for those who are called according to God's purpose. ஆண்டவருனை அழைத்தாரா, அதான் ரொம்ப முக்கியம். When God's purpose, God call you. Those who love Him, everything will be good for them. நம்ம வாழ்க்கை போதும், our life is enough to prove this word. நீங்க ஆண்டவருடைய நீங்க தேடுறீங்க, இயேசு உங்களுக்கு தெரியல, you don't know Lord Jesus, you don't know who is the true living God, you don't know God, then you are seeking who is God. நீங்க தேடுறீங்க, ஏன் என் வாழ்க்கையில நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன், ஏன் இப்படின்னு. God will come, God will bring you out of there. அங்கிருந்து உன்னை எடுத்து உன்னை வாழ வைப்பார். அதுதான் இது. If you love God, if you are called to according to His purpose, God will save you and make you live. இதுதான் நீ ஆண்டவர் வார்த்தையை கேட்டு நடக்கும்போது, நீ ஆண்டவர் நம்பி வரும்போது, believe and have faith. You believe and have faith, you accept the changes, God will bless you. Amen. Hallelujah. நீங்க நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய பார்த்துருக்கோம். இப்போ சும்மா நிறைய இப்போ நம்ம சொல்றோம், இப்போ நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி செய்யுங்க, இப்படி போங்க, இப்படி வாங்கன்னு. Whoever believe God, அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க?
okay, they will do. If I say, okay, do like this, be like this, don't do this, don't do that. If they believe God, they love God, they will follow what I say. Because I pray and tell you all. But they never love God, they never believe God, and they never believe me, they will say, this brother got no other work to do. Simply telling this, simply telling this. Is it easier to do? Or cannot? They won't believe, they won't do. But God say, if you love God, if you are called according to God's purpose, everything will be good for you. Amen. Hallelujah. And நீ நம்பலன்னா பரவாயில்ல, உன்னையில ஒரு ஆள் நம்பி வந்தாலே ஆண்டவர் வந்து அங்கே ஆசீர்வாதம் கொடுத்துருவார், உன் வாழ்க்கையை மாற்றி போடுவார். நீ எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் உன் வாழ்வில் நடக்கும். Whatever you never expect to happen in your life, it will happen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And let's face it. Let's face it. You and I always do mistakes. Not to say I teach you about God. I don't do mistake. I also do mistake. Amen. Hallelujah. So in time to time நம்ம தப்பு செய்றோம், நம்ம ப்ரே பண்றோம், நம்ம ஜெபிக்கிறோம். இருந்தாலும் நம்ம சில வேளையில தப்பான முடிவு எடுக்கிறோம், தப்பு காரியங்கள் செய்றோம், தவறான காரியங்கள் செய்றோம். God allow for good. என்னதுனால for good? Why? Nothing can work two things. ரெண்டு விதமா வேலை செய்யும். தப்பு செய்யும்போது, தப்பான முடிவு எடுக்கும்போது, தப்பான ரெண்டு விதமா வேலை செய்யும். ஒண்ணே God teach you. One, God teach you from your mistakes. Amen. Hallelujah. Number two, it will become an experience for you. Amen. God will put an experience for you. உனக்கு ஒரு அனுபவமாக ஆண்டவர் அங்கே வைப்பார். Amen. Hallelujah. But நீங்க செய்யும்போது, தவறு செய்யும்போது, whenever you do mistakes, it is not beyond your capacity, right? Amen. தெரிஞ்சுதானே நீங்க செய்றீங்க. But if you don't know, God will forgive and make it good in your life. If you don't know what you are doing. Amen. Hallelujah. Don't know what you are doing, meaning how. If let's say I help somebody, I don't know whether that person is good or bad, but I go and help. If let's say it turned out to be bad, what to do? God teach me a lesson. Another one is my experience. Amen. Hallelujah. 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 We always make mistakes. நம்ம எப்போதும் தவறு செய்வோம், ஆனால் ஆண்டவர் தவறு செய்ய மாட்டோம். Amen. God will never do mistake. இன்னைக்கு நான் வந்து தவறுதலாக ஒரு ஆளுக்கு உதவி செய்யறேன், அவன் நல்லவனா கெட்டவனா தெரியாது, they come for help, நான் போய் உதவி செய்கிறேன். அது எனக்கு தப்பாக வந்து முடிஞ்சிருச்சு, ராங்காக நடந்துருச்சு, ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஒன்று அது எனக்கு அனுபவமாக எடுத்துக்கலாம், இன்னொரு நாளைக்கு கொஞ்சம் கவனமாக இருப்பேன். Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு ரோமர் அதிகாரம் 8:28 அதுதான் சொல்லுது. Amen. Hallelujah. When you do mistake, நீ தப்பு செய்யும்போது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? பரவாயில்ல, நான் அதை சரி பண்ணுறேன். அது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வலிக்கும் தான். நம்ம தப்பு செஞ்சோன்னே, when you know that you have done mistakes, it will be painful. நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வலிக்கும், பட் பரவாயில்ல, it's okay. God said it's okay. Don't go and sit inside that. I will make it good for you. Amen. நான் உனக்கு அதை சரியா செஞ்சு கொடுக்குறேன். Amen. Hallelujah. For one more thing, very clearly I like to tell you, it is not for everybody. Amen. Hallelujah. Mistakes will be clear and do good. God will do good. It's not for everybody. The promise is not for everyone. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இந்த வாக்கு தத்துவம் ஆண்டவர் கொடுத்தது, நீ தப்பு செஞ்சுட்டா பரவாயில்ல, அதை நான் சரிப்படுத்தி உனக்கு நல்லதாக காட்டுறேன்னு சொன்னது எல்லாருக்கும் கிடையாது. Not for everybody. And the Bible doesn't say God works everything for good to those living rebellionly against Him. ஆண்டவர் சொல்ல கிடையாது, நீ ஆண்டவருக்கு எதிராக போவ, நீ இக்னோர் பண்ணுவ, நீ கண்டதையும் செய்வ, உனக்கு வந்து ஆண்டவர் நல்லதை செஞ்சு கொடுக்கணுமா? Amen. Hallelujah. And those who rebellions, disobedient people, ignorant people, God never promised this. Amen. Hallelujah. And the promise was given to those who living according to God, how God wants them to live.
அக்கார்டிங் டு த டீச்சிங் ஆஃப் த லார்ட் ஹோலி ஸ்பிரிட், இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் ஆவியானவர் கற்றுக் கொடுக்குற வழியில நடந்தாதான் அவங்களுக்கு தான் இது. நீ தப்பு சிலாபா செஞ்சிட்டியா, உன்னை ஆண்டவர் சரிப்படுத்தி மறுபடியும் கொண்டு வருவார். ஆமென். ஹalleluya. It is not because of your prayer, it is the prayer of others for you. ஆமென். ஹalleluya. நீ ஜெபிக்கிறனால ஆண்டவர் உன்னை காப்பாற்றி கொண்டு வராருன்னு இல்லை. பிறர் உனக்காக ஜெபிக்கிறாங்க. பிறர் உனக்காக ஜெபிக்கும் போதே நீ செய்த தப்புல இருந்து ஆண்டவர் உன்னை காப்பாற்றி கொண்டு வருவார். ஆமென். ஹalleluya. இன்னைக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு தெரியணும். Never go against or ignore the God's law. ஆண்டவரோட வாக்கு தத்துவத்தை மீறி போவாத. God's command. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அதை பத்தி நீ அதன் பிரகாரம் நீ நடந்தாதான், அவர் சட்ட திட்டங்கள் பிரகாரம் நடந்தாதான் God will save you and your mistakes will be good for you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான். You must go and tell God. எப்போதும் ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபத்துல சொல்லுங்க, God, I want to live according to your purpose. உங்க சித்தம் பிரகாரம் வாழ எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே சொல்லி ஜெபத்துல சொல்லுங்க. ஆமென். உங்க சித்தம் பிரகாரம் வாழ I want to live according to your purpose. அப்பதான் நீ தப்பு செஞ்சாலும் ஆண்டவர் அதை சரிப்படுத்தி கொடுப்பார். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. சொல்லுங்க, even though I make mistakes, I want to be right with you. My relationship must be right with you, God. சொல்லுங்க, நான் தப்பு செஞ்சாலும் ஆண்டவரே என்னோட உறவு உங்களோட சரியாக இருக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே சொல்லுங்க. என்னோட உறவு உங்களோட சரியாக இருக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே சொல்லுங்க. ஆமென். ஹalleluya. I want to trust you. I want to follow you and trust you. சொல்லுங்க, நான் உங்களை நம்பி உங்களோட நடந்து வர எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு. அப்பதான் நீ செய்யற தவறுகளை ஆண்டவர் எடுத்து உங்களுக்கு சரியாக பயன்படுத்துவார். ஆமென். உங்களை உணர வைப்பார், உங்க குற்றங்களை உணர வைப்பார். இன்னைக்கு சில வேளையில பாவ அறிக்கை சொல்லுங்க, பாவத்தை அறிக்கை எடுங்கன்னு சொன்னா அவங்க என்ன பாவம் செஞ்சாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியும். When sometimes I say do your confession, go to God, do your confession, they don't know what sin they have committed. That's what people tell me. I don't know what mistake I do, what sin I do, I don't know. How come you don't know your sin? Amen. Hallelujah. How come you don't know your lies? How come you don't know your ignorance? How come you don't know your disobedience? எப்படி உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் உங்கள் பாவம், உங்கள் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ டிசோபீடியனாக இருந்திருக்கீங்க, எவ்வளோ தூரம் ஆளுங்களை வெறுப்பேற்றிருக்கீங்க, எவ்வளோ தூரம் ஆளுங்களை எடுத்தறிஞ்சு பேசியிருக்கீங்க, எவ்வளோ தூரம் போராமப்பட்டிருக்கீங்க, கெட்ட எப்படி உனக்கு தெரியாமல் இருக்கும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா you realize your mistake and you tell God to forgive you and you say the prayer just now I tell you I want to follow you God, I want to trust you, I want to be with you. அப்பதான் you will feel the joy of God. Amen. And you will feel the joy of God. God will put joy in your heart. இல்லைன்னா நீ ஒரு டென்ஷனோடையும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடையும் டென்ஷனோடையும் ஃபியரோடையும் if not the joy of God will not be in you. You will be in tension, fear, stress. Amen. நிறைய வரும். Amen. Hallelujah. When you put your life in God's hand, God will take care of you. It doesn't mean you will never do mistakes. Okay? நீ ஆண்டவர் கையில் உன் வாழ்க்கையை ஒப்படைச்சிட்டனா இயேசுவை பார்த்துக்குவார். நான் அதனால நான் தப்பே செய்ய மாட்டேன்னு சொல்ல. நம்ம தப்பு செய்வோம் சில சமயம். எஸ், we do mistakes. திடீர்னு காடி விட்டு போய் எவனாச்சும் குறுக்க படான்னு குறுக்க நம்ம டிடி ஸ்டூபிட் சொல்கிறோமா இல்லையா? சொல்லுதானே நாசமா போவேன் அப்படின்னு எங்கேயாச்சும் செவுத்துல போய் சாவாங்க சொல்லிட்டு அண்டவரை ஒப்படி forgive me அப்படின்னு. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் வந்து அதை ஒரு திருப்திப்படுத்துவார், சரிப்படுத்துவார். அப்போ அந்த மிஸ்டேக்கு தண்டனை இருக்கு. அது என்னன்னா சிம்பிள். மைண்ட தண்ணி சுட குடிச்சிருக்கு சுற்றும் அவனை அப்படி பேசணும்ல. அதான் அம்மே அது நம்மளே ரியலைஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அம்மே ஹல்லேலூயா. இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே அதை ஏசிட்டோம் பின்னாடி பார்க்குறோம் அப்படி இப்படி ஏசிட்டோம் 4 கொடுத்துருவோம் கையிலன்னு சமைக்கும் போது சுட்டுக்குவேன். ஐயோ
மறைஞ்சிரும் சொல்லுங்க. அதானே மைனர் திங்ஸ். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. இன்னைக்கு இதுதான் நான் சொன்னேன், God will teach you on your mistakes either as a teaching or a lesson experience. Amen. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான். And it might be a part of training in your life. Amen. நீ செய்கிற குற்றங்களை ஆண்டவர் மன்னிச்சு அது ஒரு ட்ரைனிங்காக கூட உனக்கு வச்சுக்குவார். Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு you must know one thing, there is no plan B for your life. Amen. B பிளான்லாம் இல்லை, ஒரே ஒரு பிளான் தான். ஒரே one only. You alive one time only. Amen. Hallelujah. And there is no plan B. Before you born, God already planned everything for you. And God knows your mistakes. Amen. Hallelujah. நீ பிறக்க முன்பே ஆண்டவர் உனக்கு எல்லாமே பிளான் பண்ணிட்டார். And ஆண்டவர் நீ செய்கிற தவறும் அவருக்கு தெரியும். And it depends when you repent. Amen. நீ தப்பு செஞ்சு தான் வளருவ. Because நீ பிறக்கிறது இந்த உலகத்தில், you born in this world, corrupted world, and the devil always want you to do mistakes. Okay. For one point of time God want you to change. ஒரு காலம் வரும்போது ஆண்டவர் உன்னை தேர்ந்தெடுத்த பிறகு நீ ஆண்டவர் கூட வாழும்போது God want you to change. Change your mind from the world, go to spiritual. From the world, go to spiritual. Spiritual போல் சொல்லி ஆண்டவர் உன்னை அழைத்து கொண்டே இருக்கிறார். God is calling you every day to change your mind, to change the way you think. Come to God, be spiritual. But it depends when you are coming. எப்போ நீ வர, எப்போ நீ மாறுவ. I hope it is not too late lah. I hope it is not too late. Because you see, ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் லேட்டாக வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போ எனக்கு நான் வளர்ந்து வரும்போது எனக்கு சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. There is nobody to advise me, nobody to lead me, how I must go, what I must do எல்லாம் எனக்கு சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. I learn everything in a hard way, and I come to God also in a hard way. Amen. And I learn, I see, I feel the love of God. When I feel more the love of God in my life, I go closer to God. Now I am here to teach you. I teach you, I guide you, I am telling you everything in my God's name. So far, until today, God has blessed you. Amen. Hallelujah. அதுதான் என்னோட ரிவார்ட். அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம். God has blessed you. God has changed your life. God has done things that you never expect to happen in your life. ஆமாடியா? So everything is according to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So இதுதான் சொல்றேன். Now it's your time to change, repent. If you haven't repent, you haven't follow whatever God wants you to do. If you want to see God's plan in your life, repent. Amen. Change yourself. Repent. Change the way you think. Amen. Hallelujah. Now we are with God. நம்ம ஆண்டவர் கூட இருக்கிறோம். இப்போ ஆண்டவர் கிருபையினால நான் எனக்கு சொல்ல ஆள் இல்லை. நான் கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்தேன். கஷ்டப்பட்டு நான் ஆண்டவர் பாதத்தை பிடித்து நான் வந்தேன். நான் ஆண்டவரோட அன்பை உணர்ந்தேன். ஆண்டவரோட அன்பு தெரிஞ்சால் மட்டும் பத்தாது, அதை உணரணும். ஃபீல். நான் ஆண்டவரோட அன்பை உணர்ந்து ஆண்டவர் அன்புக்குள்ளே போவேன். ஆண்டவர் நிறைய மாற்றங்களை என் வாழ்க்கையில் செய்தார். ஆமென். God do a lot of changes in my life. So if you want to see the plan of God in your life, feel the love of God. Amen. To feel the love of God, you need to know the Lord Holy Spirit. Amen. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் ஆவியானவர் பற்றிக்கொள். எது நடந்தாலும் ஆவியானவருக்கு அப்புறம் தான் நடக்கும். அதுதான் சரி. இல்லைனா God immediately நீ கேட்டோன்னு ஆண்டவர் செய்ய மாட்டேன். இன்னைக்கு நான் கேட்டேன் ஆண்டவர் immediately செய்வார். Amen. Hallelujah. All glory belong to my Lord Jesus. ஏன்னா இயேசுக்கு தெரியும் நான் அவர் எவ்வளோ நேசிக்கிறேன். Amen. Hallelujah. அவ்வளோதான். நேற்று நான் சொன்னேன், ஆண்டவரே சஃபரிங் பண்ண வேணாம், ஆண்டவரே எடுத்துட்டேன் படாது. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான். நானா அது சஃபர் பண்ணும்போது எனக்கு வலிக்கும். எனக்கு வலிச்சா இந்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து. Amen. So God will never allow his children to stumble.
or to be in hurt. Amen. Hallelujah. இதான் நான் சொல்றேன். If you want to enjoy God's blessing in your life, follow the teaching of the Lord Holy Spirit. And it means you are now with God. Andru kuda irukka, relax agade. Amen. Stop being anxious. Amen. Hallelujah. And do your best in the life that God has given you. அடுத்த தேடி போகாத. நீ அப்படியே ஆர்வமா இது அது எது நீ செஞ்சாலும் இயேசு ஆசீர்வாதத்தால வரும். Amen. If you seek for things that is not in the plan of God for you, nothing will be peace for you. Amen. Hallelujah. அதனால பொறுமையா இருங்க. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் எது செய்யணுமோ அதை அப்படியே செய்து முடிப்பார். Amen. I live in confidence of joy, knowing God will do everything in your life according to His plan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Most important thing. Don't take God's kindness for granted and repeatedly do the same mistakes. Amen. அதான் சொன்னேன், ஆண்டவரை நேசிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு நீ இஷ்டத்துக்கு செஞ்ச தவறே மறுபடியும் செஞ்சிட்டு இருக்காதுன்னு. Once you are disobedient, after God correct you, you don't do the same thing again. Amen. மறுபடியும் அதை செய்யாத. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு தெரியணும். இன்னைக்கு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் சொல்ல வேணாம். I don't want to pinpoint your mistakes, or I don't want to say anything. You all know yourself what are the wrong things that you all do with God. ஆண்டவருக்கு எதிராக நீ என்ன செஞ்ச against God. What are the wrong things that you do. ஆண்டவருக்கு எதிராக என்ன செஞ்ச உங்களுக்கு தெரியும். எவ்வளவு தூரம் நீங்க சிந்திக்கிறீங்க, சரியா சிந்திக்கிறீங்களா, ராங்கா சிந்திக்கிறீங்களா, ஆண்டவரோட ஆவியானவரோட டீச்சிங், have you respect the Lord Holy Spirit teaching, you accept in your life, or you don't accept, it's only you know. I cannot judge you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But always be with God, pray and learn from the Lord Holy Spirit teaching. Amen.